लिविंग वर्शिप मिनिस्ट्री आनुकूल्य रे आशा साउंड स्टूडियो प्रस्तुत करुछि संवाद सीडी ईश्वरंक अमूल्य संपद। तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप मोक्षीण चरणर। तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप मोक्षीण चरणर। चला पथे से आलोक, चला पथे से आलोक मो सारा जीवनर। तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप मोक्षीण चरणर। मृत्यु एक वास्तव सत्य, किंतु अनेके विभिन्न समस्या, ऋण, अशांति, रोग, विफलता एवं अनेक कारण सकाशे मृत्यु पूर्वर बंचिबा छाड़ी दियंती। सेमानक निमंते बंचिबार एक आशा संचार करिबा निमंते प्रभुंकर दास भाई निरंजन तुरुप एक संवाद प्रस्तुत करिसंती, जहार शीर्षक होउछि मृत्यु पूर्वर मरंतु नाही। शैतान अनेकंक ठारू बंचिबार आग्रह और इच्छा हरण करि नेछि। आमर आशा और विश्वास एही सीडी अनेकंकर बंचिबार माध्यम हेउ, एहा जीवनर कर्ता जीशुंक निकटरे आमर प्रार्थना। तेबे आसंतु एही संवादटी सुनिबा। सर्वशक्तिमान एकमात्र सत्य, जीवित एवं अनंत कालस्थायी प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जणाए। प्रभु आज पुणी थरे आमମାନଙ୍କୁ सुजोग ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ। आज जो प्रसंगरे आम्भे माने आलोचना करिबा सेई प्रसंगटी हेला मृत्यु पूर्वरु मरंतु नाही। मृत्यु संपर्क रे केही आलोचना करिबा निमंते पसंद करंती नाही। आम्भ मानकर मंडली बा सभा समिति रे मृत्यु संपर्क रे अति कम संवाद परिवेषण करा जाए। एही जगत रे आमे केमिति आराम रे रहिबा, सुख रे रहिबा, शांति रे रहिबा, से संपर्क रे प्रचारक माने बेस प्रचार करंती एवं लोक मानकर आदरर पात्र हुंती। किंतु अंतिम काल निमंते संवाद कहीं। एही जीवन निमंते आमे बहुत व्यतिव्यस्त, किंतु अनंत जीवन निमंते तिले मात्र प्रस्तुत नहु। मृत्यु एक वास्तव सत्य अटे। आपणकर जीवन यात्रा रे दिने निश्चय ताकु साक्षात करबा हबो। मृत्यु निमंते बयस नाही, से केउ बयस रे मध्य आसी पारे। एवं मृत्यु सम्मुख रे आपणकर ज्ञान, धन, प्रतिष्ठा किछि काम रे आसे नाही। धनी जेपरि मरे दरिद्र मध्य सही परि मरे, ज्ञानी जेपरि मरे अज्ञान मध्य सही परि मरे। मृत्युर कोनोसी धर्म नाही कि जाति नाही। मृत्युर कोनोसी बाछ विचार नाही। से जाति धर्म निर्विशेष रे समस्तक पाए समान। मृत्यु उपरे कहार अधिकार मध्य नाही, ताहा सुनिश्चित। किंतु मृत्यु परे आपण केउ स्थान को जिबे ताहा वर्तमान आपण निर्णय करि पारिबे। तेणु शेष मुहूर्त रे सिद्धांत नेबा ए संपर्क भावंतु नाही। अनेक भावी बसंती मृत्यु पाई समय काहे, मृत्यु संपर्क रे आलोचना करिया पाई समय काहे, जेतले मृत्यु आसीबो देखिबा। किंतु बाइबल कहे एब्री तार 9 पूर्व 27 एवं 28 पदरे एठारे एपरि लेखा अछि, मनुष्य मानक निमंते जेपरि थरे मात्र मृत्यु आउ ताहा परे विचार निरूपित अछि, सेहीपरि ख्रीष्ट मध्य अनेकंक पाप बहन करिवा निमंते थरे मात्र उत्सर्गीकृत होई द्वितीय थर पाप सकाशे नुहे
ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ବାଇବଲ ଏହି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ, ଆପଣ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି। ଆପଣ ଏହି ଜଗତକୁ କିଛି ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଏଠୁ ଆପଣ କିଛି ନେଇଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। 1 ତିମୋଥୀ 6:7 ଲେଖାଯାଏ, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତକୁ କିଛି ଆଣିନାହୁଁ, ପୁଣି ଏଠାରୁ କିଛି ଘେନି ଯାଇ ନପାରୁ। ଆୟୁବ ତାର 1:21 କୁହନ୍ତି, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ଉଲଗ୍ନ ଆସିଅଛି ଓ ମୁଁ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ସେଟାକୁ ପେରିଯିବି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ନେଇଅଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ରାଜା ସଲୋମନ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ କରାଇଥିଲେ। ସେ ଉପଦେଶକ 5:15 ଏହି କଥା କୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଆପଣା ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଯେପରି ଆସିଲା ସେପରି ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଆସିବା ପରି ଫେରିଯିବ, ଆଉ ସେ ଆପଣା ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଯାହା ବହି ନେଇପାରିବ ଏପରି କିଛି ସଙ୍ଗେ ନେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ କିଛି ଘେନି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଇବଲ କୁହେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ତାର ଜୀବନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ହୁଏତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ମହାଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 24:35। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପଲ ପଲ ଗୋମେସାଦି ଓ ରୂପା, ସୁନା ଓ ଦାସଦାସୀ, ପୁଣି ଓଟ, ଗଧ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆୟୁବଙ୍କ ପରି ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଜଗତର ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏବ୍ରୀ ତାର 11:9। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ପ୍ରବାସୀ ହୋଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସହ ଅଧିକାରୀ ଇସାହାକ ଓ ଜାକୁବଙ୍କ ସହିତ ତମ୍ବୁରେ ବାସ କଲେ। କାରଣ ଯେଉଁ ନଗର ଭିତ୍ତିମୂଳ ବିଶିଷ୍ଟ, ପୁଣି ଯାହାର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର, ସେ ତହିଁର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସାରା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକାରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜ୍ଞାନ କରି ଗତ ବୟସ୍କା ହେଲେ ହେଁ ଜାତିର ଆଦିମାତା ହେବାକୁ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। 16 ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦେଶର ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଏହେତୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲଜ୍ଜିତ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନଗର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ ଧନଶାଳୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରବାସୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୃହର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର, ସେହି ଦେଶ ବା ସେହି ସ୍ଥାନର ଆକାଂକ୍ଷା କରି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଆୟୁବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଏ, ଉଷ ଦେଶରେ ଆୟୁବ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଓ ସରଳ ଓ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଓ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଥିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର 7 ପୁତ୍ର ଓ 3 କନ୍ୟା ଜନ୍ମିଥିଲେ। ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି 7,000 ମେଷ ଓ 3,000 ଉଷ୍ଟ୍ର ଓ 500 ହଳବଳଦ, 500 ଗର୍ଦ୍ଧବୀ ଓ ଅତି ବଡ଼ ପରିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପୂର୍ବ ଦେଶୀୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହାନ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରକାର ଧନଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶେଷ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୋହର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଓ ଶେଷରେ ସେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଠିଆ ହେବେ। ପୁଣି ମୋହର ଚର୍ମ ଏହି ରୂପେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା, ଉତ୍ତାରେ ହେଁ ମୋ ମାଂସ ବିହୀନ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? ଅଧିକାଂଶ ଆମମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ୁ। ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାରି ଭୟ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାର ବେଳେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେଉ। ବୟସ ଅତିକ୍ରମ ହେବା ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଉ, ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ବିଚଳିତ ହେଉ। ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର କହି ପକାନ୍ତି ତୁମର ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନାହିଁ,
ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସକାଶେ ଆଉ ଔଷଧ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବଞ୍ଚିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୃତ୍ୟୁର ବୟସ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମରିବା ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ 500 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଡାକିଥିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମକୁ 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆପଣା ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ, ପୈତୃକ ନଗର ଏବଂ ଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଖାଇବେ ସେହି ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବୟସର କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ମଶାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେବା ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମରଣ ସମୟରେ ମଶାଙ୍କର ବୟସ 120 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ବଳ ହ୍ରାସ ହୋଇନଥିଲା ଅବା ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଧୁନ୍ଦଳା ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଅବସର ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ ହେବା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଦର ଟେରେସାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ତାଙ୍କର 87 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅତି ଦୁର୍ବଳ, ଅନେକ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି, ଶରୀରରେ ବଳ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଟକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ସେ ହସଟି ମଳିନ ହୋଇନଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବୟସଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କ୍ଷେପଣ କରନ୍ତୁ। 2 Corinth 4 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାହିକ ପୁରୁଷ କ୍ଷୟ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂତନୀକୃତ ହେଉଅଛି। କାରଣ ଏହି କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଲଘୁ କ୍ଲେଶ ଅତ୍ୟଧିକ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ମହାଗୌରବ ସାଧନ କରୁଅଛି। ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ, କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଗୀତରଚକ 119 ପର୍ବ 54 ପଦରେ କୁହନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରବାସ ଗୃହରେ ତୁମ୍ଭର ବିଧି ସବୁ ମୋହର ଗାୟନ ହୋଇଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୃତ୍ୟୁର ଅପେକ୍ଷା କରି ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖରେ ଠେଲିଦେବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ଆଗକୁ ଯିବା ଭଲ। ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟେଗୋର ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜୀବନକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ହସି ହସି ଜୀବନକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବା ଭଲ। ହୁଏତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହମତ ହୋଇନପାରୁ, ଆମେ ହସି ହସି ଜୀବନକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇନପାରୁ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଯାହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ରୋଗ ସକାଶେ, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ସକାଶେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶଯ୍ୟାରେ ରହି ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ରହିବା ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏମି କାର୍ମିକଲ ସେ ବିଛଣାରେ ପ୍ରାୟ 37 ବର୍ଷ ପଡ଼ି ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରାୟ 13ଟି ବହି ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଦେବଦାସୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ସେ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇ ରହିଲେ ଏବଂ ବାହାର ଜଗତର ଅନେକଙ୍କ ସହିତ ସେ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଏବଂ ଅନେକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି କହିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ? ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଅଟେ। ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଆସୁଥିବ। ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, ଅସୁସ୍ଥତା, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବିଶ୍ୱାସୀ ନିମନ୍ତେ ଅସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ବି ତାର ପରମେଶ୍ୱର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ତାର ସମସ୍ତ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକାଂଶ ସମୟରେ ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
विश्वासी निमंते रोग व्याधि असाधारण विषय नुहे, यह एक साधारण विषय अटे। लिखा जाए इलिसाए जो पीड़ारे मले, एलियो आम्भमान परी सुख दुख भोगी मनुष्य थिले। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले आगमन करिवे से समय कहउचंती मु पीड़ित थिली, तुम्हें माने मोर जत्न नहींछ। ता माने कौन? प्रभु जीशु ख्रीष्ट पीड़ित थिले ताहा नुहे, विश्वासी माने ए क्षुद्र माने अनेक पीड़ित असुस्थ थिबे, किंतु आपण से संपर्क विचलित न होई आपणकर जीवन काल रे आपण कौन करि परिबे से विषय चिंता करंतु। प्रिय माने आजिर समय आमर परिवार गुड़ी करे, आम मंडली गुड़ी करे, आम समाज रे, आम देश रे वृद्ध व्यक्ति मानकर यथेष्ट आवश्यक अछि, सेमानक परामर्श यथेष्ट आवश्यक अछि। किंतु देखा जाए जामानक मध्य रे वृद्ध व्यक्ति मानकर संख्या कमिबारे लागिछि। देश विनाश हुए, परिवार अबाटरे जाए, कारण सेमानक परामर्श देवा निमंते अभिज्ञ व्यक्ति मानकर अभाव रहिछि। आपण माने बिछणार रहिबा समय, घरे निसंगता रहिबा समय मृत्युर विवेचना करंतु नाही, किंतु बंचिबा समय आपणकर परिवार निमंते, आपणकर मंडली निमंते, आपणकर देश पई आपण कोन करि परिबे से विषय आपण मान चिंता करंतु। लिखा जाए मसांकु जेतेबेले 80 वर्ष हितिला सही समय रे तांको विषय गोटे कथा लिखा जाए जे मसा पृथ्वी रे समस्त अपेक्षा नम्र लोक थिले। आपण माने मध्य बयस अतिक्रम हेबा समय आपणकर अभिज्ञता दृष्टि आपण नम्रतार परिचय दे पारंती, आपण अन्य मानकु अनेक विषय प्रभावित करि पारंती। से दिन हुए तो नयमी तांको स्वामी एवं 2 पुत्र को हरे से दुखरे जीवन को काटी थांते। से कहउछथि मते आ नयमी बोली डाक नाही, मते मारा बोली डाक, कारण मोर जीवन तिक्ततारे परिपूर्ण। किंतु आपण देखंती ए स्वामी हरा एवं 2 पुत्र को हरई थिबा नयमी तांकर पुत्रबधूंक निमंते आशीर्वादर कारण होउछंती, तांको पुत्रबधूंक निमंते से बंचुछंती। मु कहिबा पई चाहे प्रिय वृद्धा माता माने हुए तो आपण माने स्वामी हरई छंती, आपण निसंग अवस्था रे अछंती, आपण दुखरे कटांतु नाही। आपणकर पुओ झियो मानक निमंते, नाती नातुणी मानक निमंते आपण किपरि आदर्श होई परिबे से निमंते यत्नवान हुंतु। द्वितीय तिमोथी तार 1:5 देखु, कारण जो अकपट विश्वास तुम्बर माता मही लोई और तुम्भर माता यूनिकी ठारे थिला, पुणी तुम्भटारे मध्य अछि बोली मोर दृढ़ विश्वास। तुम्बर से अकपट विश्वास विषय रे मु संवाद पाई अछि। तिमोथी को प्रभावित करबा निमंते तांको माता मही लेई और माता यूनिकी कर यथेष्ट अवदान रहिछि। जदि तांको माता एवं तांको माता मही ए दुहे जदि न थांते हुए तो आमे जने ए प्रकार व्यक्ति को पाई न थांतु। मंडली इतिहास रे देखा जाए सेमानकर अकपट विश्वास ए युवा उपरे यथेष्ट प्रभाव पकाइछि। आपणकर नाती नातुणी, आपणक परिवार रहितवा पिलामानकु प्रभु विषय को ज्ञान एवं से दिगरे मार्ग देखाइबा निमंते, सेमानकु परिचालना करबा निमंते आपण निजको व्यवहार करंतु। जदि भी आपणकर बयस अतिक्रम होइथिबा सकाशे आपण अनेकଙ୍କ द्वारा उपेक्षित होई पारंती। परिवार रे हुए तो आपणकर मर्यादा केही करू नाहंती। आज दुखर कथा जे आम देश रे ख्रिस्टियन संप्रदाय हो बा अणख्रिस्टियन संप्रदाय हो, वयस्क मानक प्रति सम्मान दिनकु दिन कमिबारे लागिछि। तार मूल कारण शिक्षार अभाव। जागतिक शिक्षा ए विषय आमको शिक्षित कराए नहीं। केवल बाइबल ही कहे पिता माता को समादर कर, वृद्ध व्यक्ति मान को तिरस्कार करो नहीं। आउ एही देश रे बाइबल रो प्राधान्य नथिबारु से दिगरे आमे अति मात्रा रे पतित अवस्था रहिछु। आपणकर बयस सकाशे आपण व्यतिव्यस्त होंतु नहीं। आपणकर बयसर परिपक्वता सकाशे आपण उत्तम विषय दान करि परिबे। मृत्यु पूर्वरु मृत्यु निमंते चिंता करिबा, मृत्यु विषय रे भाबी बंचिबा छाड़ी देबा यह मूर्खता अटे। लुक 1:6 एवं 7 पद आमे देखु। एठारे एपरि लेखा अछि, सेमाने उभय प्रभुंकर समस्त आज्ञा और विधि अनुसारे निर्दोष रूपे आचरण करी
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା, କାରଣ ଏଲିସାବେଥ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲେ। ପୁଣି ଉଭୟଙ୍କ ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଏଲିସାବେଥ ଏବଂ ଜିଖରିଓଙ୍କ କଥା ଲେଖାଯାଏ। ସେମାନେ ଉଭୟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ଆଚରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା, କାରଣ ଏଲିସାବେଥ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲେ। ପୁଣି ଉଭୟଙ୍କ ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୂର୍ବେ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗତ ବୟସ୍କ ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଥିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ପରିବାରରେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଏହିପରି ଏକ ଅଭିଭାବକ ଦରକାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଗତ ବୟସ୍କ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ଓ ଧାର୍ମିକତାକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଅତିକ୍ରମରେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଯିବେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଥିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିପାରିବେ। ହନୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ 300 ବର୍ଷ ଗମନାଗମନ କଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଗମନାଗମନ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ? ଆପଣ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ କିପରି ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି? ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଆଗ ପଛ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଶେଷରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବେ? ଯାତ୍ରା ଶେଷରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବେ? କାରଣ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କଲେ ଆମର ଅନନ୍ତ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଠି ବସି ମୃତ୍ୟୁର ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଲୁକ 2 ପର୍ବ 36 ଏବଂ 37 ପଦରେ ଆଉ ଜଣକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ହାନା ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ଭାବବାଦିନୀ ଥିଲେ। ସେ ଆସେର ବଂଶଜ ଫିନୁଏଲଙ୍କ କନ୍ୟା। ତାଙ୍କର ଅନେକ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସେ କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥା ପରେ 7 ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ବାସ କରିଥିଲେ ଓ 84 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧବା ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ସେ ମନ୍ଦିର ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରି ଉପବାସ ଓ ନିବେଦନ ସହ ଦିବାରାତ୍ର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କାନ୍ଦିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ହାନ୍ନା ଜଣେ ଭାବବାଦିନୀ ଥିଲେ। ସେ 84 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧବା ହୋଇ ରହିଲେ। ସେ ବିଧବା ଅବସ୍ଥା ସକାଶେ ବସି ବିଳାପ କରୁନାହାନ୍ତି, ବସି କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଉପବାସ ନିବେଦନ ସହ ଦିବାରାତ୍ର ଉପାସନା କରୁଅଛନ୍ତି। କି ଚମତ୍କାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିଏ, କି ଚମତ୍କାର ଆଦର୍ଶ ଆମ ନିମନ୍ତେ। ଆମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏପରି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଥାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନଥାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣ ନିସଙ୍ଗତାରେ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହାନ୍ନାଙ୍କ ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଓ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ହାନ୍ନାଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ। ସେ ଜଣେ ଭାବବାଦିନୀ ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବେଚନା କରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୁକ 2 ପର୍ବ 25 ପଦ ଏବଂ 26 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଦେଖ, ଜେରୁସାଲମରେ ସିମିୟନ ନାମକ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଓ ଭକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଲେ ତାହାଙ୍କର ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସିମିୟନ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ এই গত বয়স্ক সকাশে সে নিজে সান্ত্বনা অপেক্ষা করুনাহান্তি, কিন্তু ইস্রায়েলর সান্ত্বনা নিমন্তে সে প্রার্থনা করুছন্তি। আউ সে অপেক্ষা করিছন্তি প্রভুঙ্কর অভিষিক্ত ব্যক্তিঙ্কর দর্শন ন পাইলে সে মৃত্যু
ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ଠିକ୍ କରିବେ। କାରଣ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିଷୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ବାଇବଲରେ ଘାସ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ଜୀବନକୁ ଛାଇ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ବାଷ୍ପ ସହିତ, ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ, ଯାତ୍ରା ସହିତ, ଗୋଟେ କଥିତ କାହାଣୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗୋଟିଏ ବାହାନା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତରୁ ନେଇଯିବା ନିମନ୍ତେ। ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ବାହାନାର ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଶାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁ ମଶା ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ଥିଲେ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମରଣଟିଏ ଥିଲା ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଲିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 19 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅଛି ଯେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସ୍ୱାଦନ ନ କରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଆଯିବେ। ଜୁନସ୍ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସେ ମୃତ୍ୟୁ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖର ସମୟରେ, ନୈରାଶ୍ୟର ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ମରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନେଇଯାଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୟାମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ, ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି ଶେଷ କାଳର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଇବଲ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ, ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସଜୀବ ହେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ମହାନିଦ୍ରା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଅଳ୍ପ କାଳ ନିମନ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମହାନିଦ୍ରାଗ୍ରସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ, ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବେ, ସେମାନେ ଉଠିବେ। ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଆଯାଇଛନ୍ତି। ବାଇବଲ କହେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଆଯାଉ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କେହି ବିବେଚନା କରୁନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଆଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବିଷୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ସାଧୁ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି, ମୋ ପକ୍ଷରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ଲାଭଜନକ। ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ବିଷୟ ଅଟେ, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିବାସରେ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରିୟତମ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ବାସଗୃହ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଅଛୁ। ତେଣୁ ଗୀତ ସଂହିତା 116 ପର୍ବ 15 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହାଙ୍କ ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମରଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ଏ ଜଗତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁର ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମରିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାନା ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ତ ଦିନେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଉତ୍ତମ ଅଟେ ଯେ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଅଛି, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅଛି, ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାରି ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ।
गोटे जीवन निमंते स्वप्न देखंतु अन्य मान निमंते किपरि आपण आशीर्वादर कारण होई परिबे सेथि निमंते आपण स्वप्न देखंतु। प्रिय माने मु आपण मान कहिबा पई चाहे मृत्यु पूर्वरु जदि काहारी को क्षमा देबार आवश्यकता अछि आपण ताको क्षमा दियंतु। अन्य को क्षमा न दे मन मध्य तिक्तता रखी मन मध्य कटुभाव रखी आपण मृत्यु भोग करंतु नहीं। ता अनंत काल निमंते आपणक जीवन निमंते प्रमादर कारण अटे। मृत्यु पूर्वरु अनेकों को आमे देखु पश्चात्पद हेबा से उत्तम धार्मिक जीवन काटती किंतु मृत्यु पूर्वरु से माने पश्चात्पद हो जाती। एवरी तार 10 पर्व 35 पदरु 39 पद मध्य आमे देखु जे पश्चात्पद न हो कारण पापीर मरण रे प्रभुंकर किछि संतोष नाही। मनुष्य मृत्यु को तार यात्रा शेष रे निश्चय देखिबो। ईश्वर अपेक्षा करिसंती मृत्यु परे आपण किपर ताहाको साक्षात करिवे। जे आपण को जन्म देइछंती से जन्म और मृत्युर अधिकारी अटंती तांको ठारे निर्भर रखी रुहंतु। मृत्यु आपणकर यात्रार शेष नुहे किंतु आपणकर यात्रार शुभारंभ अटे। आपण अनंत यात्रा सही ठारू आरंभ होबो जदि आपण प्रभु यीशु ख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता भाव में ग्रहण करिसंती। प्रिय माने मु कहिबा पई चाहे आपण मृत्यु को अतिक्रम करी जीवन रे प्रवेश करिसंती। आपण क्षय पाइबे नहीं किंतु आपण गोटे अक्षय शरीर नहीं उत्थापित करिवे। प्रभु आपण मान को सहाय्य करंतु। ए दिन मान करे मृत्यु विषय रे अधिक विवेचना करंतु नहीं कारण डॉक्टर परामर्श नेबा सत्वे भल मेडिसिन खाइबा सत्वे उत्तम जत्न पाइबा सत्वे आमाने अनेके आम रोगर सुस्थता पाई पारु नाहु। हुए तो या पूर्वरु आपणकर प्रियजन माने मध्य चली जाइछंती सेमानक निमंते रोदन करिबा मंद विषय नुहे। अब्राहम मध्य तांको पत्नी को वियोग रे से शोक करुछंती। आदि पुस्तक तार 23 पर्व 2 पदरा में देखु जोसेफ निज पितांकर मृत्यु रे शोक करुछंती। गीत संहिता 50 अध्याय में ताहा देखु। दाऊद तांको पुत्र अबशालोम निमंते से विलाप करुछंती। द्वितीय सामुएल 18 पर्व रे आमे से विषय देखु। बाप्तिजक जोहनकर मृत्यु रे यीशु मध्य शोक करुछंती। एपरिकी लाजरक मृत्यु रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट कांदुछंती। जोहन 11 पर्व 35 पद देखु लिखा जाए यीशु कांदिले आमे शोक करि परिबा। स्तिफानकर मृत्यु रे मंडली क्रंदन करुछि दुखित होउछि जा प्रेरित 8 पर्व 2 पद आपण देखि परिबे। प्रिय माने आपणकर प्रियजन मानक निमंते क्रंदन करंतु किंतु सेमानकर दुख रे बंचिबार आशा आपण छाड़ी दियंतु नहीं। आपणकर प्रियजन माने जे माने चली जाइछंती सेमानक निमंते तो आमे प्रार्थना करि परिबा नहीं सेमानक ठारे मध्य प्रार्थना करि परिबा नहीं किंतु आमे जे माने जीवित अवस्था रहछु आम जीवन को सजाड़ी परिबा। आम जीवन को सजाड़ी परिबा जे प्रभुंकर सद्भक्त माने जो स्थान को निया जाइछंती आपण मध्य से स्थान को निया जाय परिबे। आपण मध्य से स्थान रही परिबे। प्रभु आपणक निमंते एक अनंत सुख एक अनंत शांति राज्य एक अनंत आराम स्थान प्रस्तुत करिसंती। आपण सही स्थान रे जीवा निमंते एबे ठारू प्रस्तुत हुअंतु जीवन को सजाड़ंतु। यदि आपण देखिबे कालेबंक विषय रे जिहोशुआ तार 14 अध्याय तार 10 पदरु 14 पद पर्यंत एठारे एपरि लेखा जाए एबे देख प्रांतर रे इस्राएल भ्रमण करिबा बेले सदाप्रभु मूसांकु सेई जेउ कथा कहिथिले तद्बदी सदाप्रभु आपणा वाक्य अनुसार मते 45 वर्ष हला जीवित रखी अछंती। एणु एबे देख मु आज 4 कोटी 5 वर्ष वयस्क होई अछि। तथापि मूसा जेउ दिन मते पठाइथिले से दिन मु जेपरि बलवान थिली सेपरि आजी अछि। युद्ध करिवा पई ओ बाहर भीतर जिबा आसीबा पई से समय रे मोहर जेपरि बल थिला सेपरि एबे मध्य मोहर बल अछि। एहेतु से दिन एही जो पर्वत विषय रे सदाप्रभु कहिथिले ताहा मते दियो कारण अनाकिय माने सेठारे थांती ओ नगर मान बृहत ओ प्राचीर बेष्टित यह तुम्हें से दिन शुणिथिलो होई पारे सदाप्रभु मोहर संगरे हेबे पुणी मु सदाप्रभुंको वाक्य अनुसार सेमानंकु तड़ी देवी। एथिरे जिहोशुआ ताहाकु आशीर्वाद कले पुणी से जुफिनीर पुत्र कालेब को अधिकारार्थे हिब्रोन देले। एहेतु आज पर्यंत हिब्रोन कनिष्य जिफुनीर पुत्र कालेब को अधिकार होइअछि
ଯେହେତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କାଲେବଙ୍କର ବୟସ 85 ବର୍ଷ। କାଲେବର ଅର୍ଥ କୁକୁର। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କାଲେବ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। କାଲେବର ଅର୍ଥ କୁକୁର, କିନ୍ତୁ ଏଇ କୁକୁର କି ପ୍ରକାର? ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କୁକୁର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୁକୁର ଅଟନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ସେଦିନ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହକାରେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ପୁଣି ଆଜି ତାଙ୍କର 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କେକ୍ ମାଗୁନାହାନ୍ତି କାଟିବା ପାଇଁ। ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୋର ବୟସ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ତାଙ୍କର ଅତୀତର ଗୌରବର ଗାଥା ଗାଇ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବୟସ 85 ବର୍ଷ, ତଥାପି ମଶା ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ପଠାଇଥିଲେ ସେଦିନ ମୁଁ ଯେପରି ବଳବାନ ଥିଲି ସେପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ବାହାରେ ଯିବା ପାଇଁ, ଭିତରେ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଚୁର ବଳ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ବଳରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅନାକୀୟମାନଙ୍କର ପର୍ବତକୁ ଯିବି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ତୋଡ଼ିଦେବି, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନ ମୋତେ ଦରକାର। ହୁଏତ ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ଦେଖ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ମୋ ସକାଶେ ତୁମାନେ ଏହି ଦେଶକୁ ଆସିଛ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଦିଅ, ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁଜମୟ ସ୍ଥାନ ମୋତେ ଦିଅ, ଗୋଟେ ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥାନରେ ରହି ମୋର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ। ହୁଏତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କାଲେବ ସେ ପ୍ରକାର ନଥିଲେ। ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବୟସରେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ, ଶତ୍ରୁକୁ ଦମନ କରିପାରେ, ସେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିପାରେ, ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନ ମୁଁ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ବଳ ଅଛି। ଆଉ 14 ପଦରେ ତାହା ଲେଖାଯାଉଛି। ଏସବୁ କହିବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗତ ହୋଇଥିଲେ। ବୟସ ଅତିକ୍ରମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆନୁଗତ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନେ ବଳବାନ ହେବେ ଏବଂ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବେ। ଆମେ ଏହି ସମ୍ବାଦରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ମଶାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ନୋହଙ୍କୁ 500 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମକୁ 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଡାକୁଛନ୍ତି। କାଲେବ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଗୋଟେ ମହତ୍ ଆହ୍ୱାନର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ହୁଏତ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ବା ହୁଏତ ଆପଣ କୌଣସି ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ କାମନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ପାଉଲ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋହର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କରିପାରେ। ମୋ ପକ୍ଷରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ଲାଭଜନକ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ବଞ୍ଚିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ନୈରାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ କାଲି, ଆଜି ଏବଂ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଢ଼ି ଆଣିଲେ ସେ ପକ୍ୱ କେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବୟସ୍କ ପିତାମାତାମାନେ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ନାତି ନାତୁଣୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଜୀବନ ଶେଷ କରନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଧନକୁ ନେଇ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ଗୃହରେ ଆପଣ ହିଁ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଅଭିଶାପ ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ସେଇ କଟୁ ଭାବ ନେଇକି ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜମି, ଆପଣଙ୍କର ଘର ବାଡ଼ିର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭାଗବଣ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଂଘର୍ଷର କାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହୁଏତ
ଆପଣ ବାହାରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ଆରାମ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସାଲିସ କରିକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବେ ଏବଂ ଅନନ୍ତ କାଳ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରିବେ। ଏହି ଭରସା ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବେ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ପିତାମାତା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ହୁଏତ ଆପଣ ଆଜି ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥତା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରନ୍ତି, ପୁଅରେ ଝିଅରେ ତୋତେ ସୁସ୍ଥ ନ କରିବା ପଛରେ ମୋର ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା। ସେଦିନ ହୁଏତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଥା ନତ କରି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପଣ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିନଥିବା ସକାଶେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ମରଣ ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆମେ ମରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଦିନ ଆସିବ ଆମେ ଧୂଳିରୁ ଉଠିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୌରବମୟ ଶରୀର ନେଇ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ଏହି ଭରସା ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ କାଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ରହିବେ। ଅନନ୍ତ କାଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ଗୋଟେ ଗୌରବମୟ ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୌରବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମର ପୁରସ୍କାର ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପୁରସ୍କାର ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କର ଦାନର ପୁରସ୍କାର ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଏହି ଜଗତରେ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନରେ ନୁହଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ କାଟିବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖି ଜୀବନ କାଟିବା ଭଲ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାଇ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢ଼େଇ ନେବେ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महान मंगल में अत्यंत पवित्र परमेश्वर, प्रभु तुमार धन्यवाद करछु, तुमार प्रशंसा करछु, तुमार गौरव करछु। स्वर्ग तुमार सिंहासन, पृथ्वी तुमार पादपीठ। प्रभु तुमार धन्यवाद करछु, प्रभु तुमार प्रशंसा करछु, गौरव करछु। प्रभु आज सुंदर सुजोग देइछ प्रभु, तुमे राजा मान को राजा, प्रभु मान को प्रभु। असंख्य अहरह दूत माने तुमार सेवा करंती, साधु माने तुमार प्रशंसा करंती। हाँ प्रभु धन्यवाद करंती, प्रशंसा करंती। चारि प्राणी 24 प्राचीन स्वर्ग तुमार प्रशंसा करंती, गोटी विषय कहती पवित्र पवित्र हमारा परमेश्वर पवित्र है। हाँ प्रभु तुम्हें अत्यंत पवित्र परमेश्वर धन्यवाद दौचु, प्रशंसा करचु, गौरव करचु। प्रभु आज तुम्हें हमको सुंदर सुजोग देच, तुम वाक्य तुम्हें प्रभु हमको परितृप्त करिच। हाँ प्रभु एत विशेष प्रार्थना करुची प्रभु तुमर वाक्य जीवंत कार्य साधक। हाँ प्रभु एत विशेष प्रार्थना करुची प्रभु, जो माने तुम वाक्य को शुणुछंती, जो माने तुम वाक्यर हाँ प्रभु रव श्रवणकारी होइछंती, विशेष कर समान को इस समय तुम चरण तले में रखुछु। प्रभु आज वाक्य तुम्हें कहल मृत्यु पूर्व मरंतु नहीं। हाँ प्रभु मृत्यु पूर्व अनेक समय प्रभु आम जीवन में आम मृत्यु बरण करुछु। हाँ प्रभु आम पारिवारिक जीवन रे, आमर सांसारिक जीवन रे, आमर मानसिक जीवन रे हाँ प्रभु बयस प्राप्त अनुसार प्रभु अनेक विषय में आज सूक्ष्म हो जाइछु। पवित्र आत्मा परमेश्वर
প্রিয় প্রভু যীশু তোলে বিশেষ তুম নিকটে প্রার্থনা করছু। প্রিয় প্রভু তুম নিকটে বিশেষ অড়ি করছু। প্রভু তুম দাস আଜି সে বাক্যকু দেইছন্তি। হ্যাঁ প্রভু আম প্রত্যেকଙ୍କ জীবনে তুমি আমকু অনুগ্রহ কর। আম প্রত্যেকଙ୍କ জীবনে তুমি আমকু সাহায্য কর। মৃত্যু পূর্বরু আমি যেমতি মরিবা নাহি প্রভু তুমি অনুগ্রহ কর। মাগুছু প্রভু গোটিয়ে বিষয় তোমার গোটিয়ে স্পর্শ দিও প্রভু, তোমার গোটিয়ে অনুগ্রহ দিও প্রভু। তুমি আমাকে সাহায্য করো বাপা। তোমার গোটিয়ে স্পর্শের অন্ধ দেখে প্রভু, তোমার গোটিয়ে স্পর্শের মৃত্যু জীবন পায়। তোমার গোটিয়ে স্পর্শের প্রভু, হ্যাঁ প্রভু অন্ধকার আলোকরে পরিবর্তিত হুয়ে। আজ বিশেষ প্রার্থনা করছি হে পবিত্র আত্মা পরমেশ্বর, যে কেহি এ বাক্যকু শুণুছন্তি, যে কেহি এ প্রার্থনাকু শুণুছন্তি প্রভু তুমি সেমানଙ୍କର পারিবারিক জীবনে কার্য করো। যদি আজ সেমানଙ୍କର পারিবারিক জীবন ভাঙ্গি পড়িছি, যদি প্রভু আজ সেমানଙ୍କ ব্যক্তিগত জীবন ভাঙ্গি পড়িছি, প্রভু যীশু নামরে প্রার্থনা করছু তুম শক্তি পঠাও। টাচ ইন দ্য নেম অফ জিসাস। প্রভু তোমার গোটিয়ে স্পর্শরে প্রভু তুমি ছুঁই দিও। হ্যাঁ প্রভু তুমি মহান পরমেশ্বর। প্রভু তুমি বয়স অনুসারে মধ্য তুমি ব্যবহার করিবা পরমেশ্বর। হ্যাঁ প্রভু মশা বৃদ্ধ হলে মাত্র তুমি ব্যবহার কলো, নহ বৃদ্ধ হলে মধ্য তুমি ব্যবহার কলো। সেপাই তো বাক্যে লেখা যায় বড় সকাশু নহ, শক্তি সকাশু নহ, মাত্র তোমার আত্মাঙ্ক দ্বারা এই সমস্ত কার্য হইথায়। হে পবিত্র আত্মা পরমেশ্বর, হে পবিত্র আত্মা পরমেশ্বর তুম নিকটে আমি অড়ি করছু। প্রভু তোমার শক্তিকে তুমি পঠাও। আজ তুম বাক্যকু আমি শুনিছু প্রভু, তুমি আমମାନଙ୍କୁ সাহায্য কর। সে প্রচুর জীবন আম জীবনে দিও। মৃত্যু পূর্বর আমি মরিকি বঞ্চিবু নাই প্রভু, কারণ প্রভু তুমি কালবরি ক্রুশ উপরে আম পাই মৃত্যুবরণ কল, যে প্রকার আমি হ্যাঁ প্রভু প্রচুর জীবন পাই পারিবু। প্রভু এতবে বিশেষ প্রভু, ও প্রভু যে কেহি বাক্যকু শুণুছি, বিশেষ প্রভু যে যুবা মানে এই সময় ও প্রভু এই প্রার্থনার আম সঙ্গে এক সঙ্গ হয়েছেন প্রার্থনা করছি প্রভু। ও প্রভু কৌশি ড্রগ্স, কৌশি প্রভু নিশার অবস্থায় প্রভু সেমানক জীবনকু হরণ করা তুমি দিও নাই প্রভু। তুমি সেমানকু ডেলিভার কর, তুমি সেমানকু এই সময় মুক্ত করো। পবিত্র আত্মা পরমেশ্বর তুম শক্তি পঠাও। তেরে ছুনে সে রোগী চাঙ্গা হুয়া প্রভু, তুমি ছুঁই দিও প্রভু। তোমার গোটিয়ে স্পর্শরে তুমি ছুঁই দিও, গোটিয়ে স্পর্শরে তুমি ছুঁই দিও প্রভু। তুমি ছুঁইকে সুস্থ করো, তুমি ছুঁইকে মুক্ত করো, কারণ তুমি বাক্যে লেখা হলা পুত্র যাহাকে মুক্ত করন্তি সে মুক্ত হয়ে যায়। প্রভু তুমি অনুগ্রহ করো, তুমি আমাকে প্রচুর জীবন দিও প্রভু। জীবনের শেষ সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি বঞ্চিবু এবং প্রচুর জীবন বঞ্চিবু প্রভু। অনুগ্রহ কর, দয়া কর। হে পবিত্র আত্মা পরমেশ্বর তুম নিকটে নিজকে সমর্পণ করছু, তুম নিকটে নিজকে সমর্পণ করছু প্রভু। তুমি সাহায্য কর, তুমি আমাকে ভাঙ্গি দিও প্রভু। তুমি যে প্রকার চাহুছ আমাকে নির্মাণ করিয়া পাই, তুমি সেই প্রকার আমাকে নির্মাণ কর প্রভু। প্রচুর জীবন যাহা তুমি আম জীবন নিমন্তে রখিছ তাহা তুমি আমাকে দিও। হে পবিত্র আত্মা পরমেশ্বর, হে প্রভু যীশু তুমি আমাকে সাহায্য কর। নিজকে তুম হস্তেরে দৌছু, নিজকে তুম হস্তে সমর্পণ করছু। সবু গৌরব প্রশংসা তুমর হো। ক্রুশর হত পুনর্থিত এবং শীঘ্র আসুবা প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କ নামରେ এড়প ভিক্ষাକୁ ମାଗୁଅଛୁ, আমেন। প্রিয় বন্ধুগণ, এইপରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗମୂଳକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ସିଡି ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସିଡିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଆମକୁ 97835557 ଅବା 9937742135 ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।